अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला ताक़त दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। दूसरी बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। अब तीसरी बार पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। તમને ખબર છે દરૂદ શરીફ પढ़વાનું જ્યારે કોઈ કહે ત્યારે પढ़વું વાજિબ છે। વાતોમાં નામાં ધ્યાન ન દે। મા બેનને ખાસ કહું છું, હું કહું છું કે દરૂદ પढ़ो તોય વાતો કરો છો। પढ़ो પછી અવાજ આડી જાય। પढ़ो અલ્લાहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। खराब नहीं लगाड़ता। આનું કારણ એ છે કે જે નબી તમારા મારા માટે આખી જિંદગી દુઆ કરી એના માટે બધું સલવાત શરીફ પढ़વામાં જો આપણે ઢીલા લાગ દેખાતા હોય તો બીજી તો આપણા કોઈ માણસ શું ઉમ્મીદ રાખે? બીજી તો શું ઉમ્મીદ રાખે કે અને અલ્લાહના જેટલા વલી છે, આજ વલીનું ઉર્સ છે હે ને, મીરા સૈયદ અલી અલ્લાહના જેટલા વલી છે એ બધા શું છે? अगर टूंकमा कहूं तो जेटला भी वली छे ई बधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो एक मोजज़ो छे। जे आजनी तारीख में आपणे अगर रसूलनी शान जोवी होय ने तो अल्लाहना वलीने जोई लीए तो समझ आवी जाशे के रसूल केवा हशे। के गवर्नमेंट कोई पण होय एना नाना सिपाही नो पावर जोई लीए तो मेन गवर्नमेंट नो अंदाज आवी जाय के आ ऊपर केटली एनी पासे ताकत हशे। नानो एवो कोई होमगार्ड नो व्यक्ति होय तो पोलीस वाळा होय है ने, तो एनो पावर आपणे अगर जोई लईए तो आपणे खबर पड़ी जाय के तो पीएसआई बाकी छे, आईजी बाकी छे, डीआईजी बाकी छे, तो मेन बाकी न बधा है ने, तो पीएम ने सीएम ने बधा तो बाकी। तो मैं आजो अल्लाहना वली जेटला छे अगर एना अंदर विषय आपणे जाणी लઈએ ओनली फॉर करामत नहीं, करामत नहीं। करामत तो एक एवी चीज छे भाई के ध्यान देजो मां बेन खास करीने अने तमे छोकराओ जवानी होवी केम के आ एक चीज एवी छे के एक आपणी अंदर एक तफरको पड़ी गयो छे। सुन्नी वहाबी शिया राफजी आवा आवा घણા ભેગા પડી ગયા છે। હવે ઈ ભેગા પડવાનું કારણ શું છે? ના સમજી અને લાઈ અજ્ઞાનતા, બસ ઈ છે। અગર જ્ઞાન આવી જાય, જાણકારી આવી જાય અને સમજ આવી જાય તો ઘણી ગાંઠ છે જે ખુલી જશે, ઘણી ઉલઝન છે ઈ સુલझी જશે।
પણ ઈ ક્યારે જ્યારે આપણે શોખ હશે જાણવાનો, તો એમને મુભડા પોટલે વાતો કરવાથી દીનની સમજ ના આવે. સમજ તો જે અલ્લાહના વલી છે એની કરામતો બધી જગ્યાએ તમે સાંભળો, અમારો ઓલા ફલાણા વલી પકડ ઉઠતા પંખી ફળે દેતા હશે ભાઈ, હશે મુર્દા જીવતા હશે, कोई मानता वो बड़ी बात नहीं है. ये वक्त हमने आश्चर्य न किया. तुम समझो बात कि अगर कोई बंदा मुर्दा जिंदा करता है तो होगा, हाँ होगा, मैं कहाँ मना करता हूँ, होगा. तो ये है क्या, ये आज करामतो થાય છે કે સમજો ગાયબ થઈ જવું, એક જ જગ્યાએ વ્યક્તિ, એક જ વ્યક્તિનું 70 જગ્યાએ હોય, એક જ સમયે હોય. માની લે હું અહીં તકલીફ કરું છું, હવે તમને કોઈ કાલ મળે અને તમે એને કહો કે કાલ યાર તેરવાડામાં બાબરના બોલાના આવ્યા હતા, ભારી મજા આવી. તો કાલે કાલે તો સોઈ ગયા ના આવે, ના હવે પ્રોગ્રામ રેકોર્ડ બોલે આનો, તમે સમજ્યા વાત ને. તો સોઈ ગામ વાળા કે તો બાબર વાળા કે ના ભાઈ ના કાલ બાપુ આવી જતા, કઈ ગયા જ નથી. तो वो उसे आप क्या कहेंगे, करामत. એને શું કહેશો તમે? આ તમે દાખલો દીધો, એવા કઈ છે નહીં આપણે, પણ એમ કે દાખલો દીધો તો એને આપણે શું કહેશું, કરામત. તો ઈ કરામત જોઈને આશ્ચર્ય ઈ આપણે ન થવો જોઈએ, મુસલમાનને ન થવો જોઈએ. શું કામ ન થવો જોઈએ? આપણે ખબર જ છે કે આ ચીજો તો ઉમ્મતે રસૂલ માટે મામૂલી છે. શું છે? મામૂલી છે. અને ઈ તો જ્યાં કરે, ये कोई करता न हो, ये ऑटोमेटिकली थाती હોય. ऑटोमेटिकली શું કામ થાય? તમે જો ઓટોમેટિક થાય, આ ઓટોમેટિક બિલકુલ ઓટોમેટિક થાય. કેવી રીતે? જેવી રીતે જે તમે સ્પીડ થી કોઈ પણ વાહન ભગાડો છો, કોઈ બી જગ્યાએ આપણે પહોંચવાની ઉતાવળ હોય એટલે આપણે ગાડીને લીવર દાબી દઈએ, હે ને, ગાડી જોરથી ભગાડી. હવે જે ગાડી જે ભગાડે છે એને અગર આપણે પૂછીએ કે તમારી ગાડી ભગાડવાનું કારણ શું, તો એમ કે ભાઈ મારે ઉતાવળ છે, હું ફલાણી જગ્યાએ ગમે એમ કરીને આ સમયે મારે પહોંચવાનું છે, એટલા માટે ભગાડું છું. સમજાય ને વાત ને? હવે એ જ્યારે ગાડી ભાગે ને ત્યારે આત્મા હવે પાકા રોડ થઈ ગયા, પણ જો પાણી હોય અથવા તો ધૂળ હોય અથવા કાંકરા હોય, કાંકરેટ હોય, તો એ શું થાય? એની પણ ભાગે એટલે શું થાય? ધૂળ ઉડે, પાણી ઉડે, કાંકરેટ ઉડે. ઈ બંદો ગાડી ભગાડે છે કાંકરેટ ઉડાડવા માટે નહીં, ધૂળની ડમરી પાછળ ચડાવવા માટે નહીં, પાણી ઉડાડવા માટે નહીં. એની નિયત ઈ નથી. એની નિયત તો જલ્દી પહોંચવાની છે, પણ ઈ આ કામ કરી રહ્યું છે ને એમાં સાથે આ કામ ઓટોમેટિક થઈ રહ્યું છે. સમજ્યા તમે વાતને? તો હવે આ વાતને અલ્લાહના વલીથી કેમ આપણે સમજશું કે અલ્લાહનો વલી એક જ ધારી સ્પીડમાં અલ્લાહ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે અને નેક કામ કરી રહ્યો છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધી રહ્યો છે. ફૂલ સ્પીડ છે એની. કે કેવી સ્પીડ? કે મને ખબર છે કે મારી નમાઝનો સમય આ છે, એ ચૂકવી ન જોઈએ. મારા પાડોશની અંદર આટલા લોકો રહે છે, એની હારે મારાથી કોઈ જાતનું ગેરવર્તન ન થવું જોઈએ. મારા રિશ્તેદાર છે, એની હારે મારાથી ખરાબ વર્તન ન થવું જોઈએ. મારાથી કોઈ નારાજ ન થવું જોઈએ. મારા રસૂલની આટલી સુન્નતો છે, એમાંથી કોઈ પણ છૂટવી ન જોઈએ. આવા બધા ધ્યાન રાખી અને સ્પીડથી કાર્ય કરીએ જાય છે, કામ કરીએ જાય છે, અને એના બદલામાં અલ્લાહ તરફથી આ ધૂળની જેમ એની કરામતો ઓટોમેટિકલી જાહેર થતી જાય છે. આ સમજ્યા વાતને? આ સમજી ગયા ને? સમજ આવી ને? એ કોઈ કરામત દેખાડવા માટે ધરાડ એ કઈ એનું કઈ મંતર નથી પડતું, એ અલ્લાહ કરે છે. હાલાકી વલી તો પોતાની જાતને છુપાવતો હોય છે. શું કરતો હોય છે? છુપાવતો હોય છે. તો આ એક નોર્મલ વલીની વાત આવી, તો મેં તમને નોર્મલ એક વલીની ઓળખાણ આપી દીધી. તો આ જે વલીઓ જેટલા બી છે એની પાસે આપણે માગવું હોય તો મા બહેનો તો ખેર આપણે માગવામાં પાછળ રાખી જ દઈએ, એટલું માંગતા હશે. અને આપણે પણ ઓછું નથી માંગતા, આપણે બધું માંગી લઈએ છીએ, માંગીએ છીએ ને. તો હું એમ કહું કે આપણી 1000 માંગ, એક નાનો એવો આંકડો મેં 1000 લઈ લીધે, પછી કદાચ 100-200 હોય ને એનાથી વધારે હોય, પણ આપણે મિનિમમ 1000 થી લઈએ. 1000
આપણી 1000 માંગ આપણે પૂરી કરાવજો સામે આપણે કેટલા કામ કરીએ મને એ કયો એ કોઈ દી ગયના આપણે 1000 માંગ જે ઈ પૂરી ન કરે તોય હાલે એમ છે એવી તો આપણી માંગ હોય છે પાછી એમાંથી એવી એક માંગ કદાચ હોય કે જે આખિરતમાં કે કબરમાં કામ આવે બાકી બધી દુનિયાની જ હોય એમાં સૌથી પહેલો નંબર રોજીનો હોય રોજીમાં મકાને આવી ગઈ ગાડી આવી ગઈ દુકાને આવી ગઈ દીકરાના લગ્ને આવી ગયા દીકરાના ઘરે દીકરા આવી ગયા પોતાના ઘરે દીકરા ન હોય તો એ આવી ગયા એની એવું જ બધું માંગવાનું એવું જ બધું એ બધા માંગે છે हालांकि એનો તો વાયદો અલ્લાહે કર્યો છે अल्लाह पाक ने वो वादा कर लिया है कुरान पाक में है कि ऐ ईमान वालों जमीन पर चलने वाले हर जानदार એટલે કે જીવ માત્ર એમાં કીડી આવી ગઈ હાથી આવી ગઈ મછલી અને એ સિવાયના સમુદ્રમાં જેટલા પ્રાણીઓ છે એ પણ આવી ગયા ઉડવા વાળા પંખી પણ આવી ગયા દેખાતા આવી ગયા અને અનદેખાય આવી ગયા બધાય જેની અંદર જીવ છે એમાં ઝાડવાય આવી ગયા એમાં પહાડે આવી ગયા એ બધા જીવંત છે કે આ જેટલા જીવ છે એની રોજીની જિમ્મેદારી મારી એમ લખી દીધી હવે હું તમને એમ કહું કે આ મારી યાર કેની યાર વાત થઈ ફોન ઉપર આલમ ખાન તમે ફોન કર્યો હા આલમ ખાન આ ભાઈ યાર વાત થઈ હતી આ ગયા મજલિસમાં હાજી સાહેબ યાર વાત થઈ હતી તો એમને અમારે ભાડાની ડિસ્કસ થઈ હતી આ રિક્ષા લઈને આવજો તો હવે એમને કહી દીધું 500 રૂપિયા આપી દે ભલે વાલે એ સવારે વાત થઈ એટલે પાછો 10 વાગે વાત થઈ હવે હું પાછો 12 વાગે ફોન કરું બોલો આલમ ખાન પછી રિક્ષાના ભાડા બાબુ તમને કીધું તો ખરું એમ કહે કે નહીં કહે પાછો 3 વાગે ફોન કરું બાબુ તમને કીધું તો ખરું એક જ વાત આવશે પછી કંટાળી જાય હે ને આ તો અલ્લાહનો શુકર માનો ભલા કંટાળી નથી દેતો આપણાથી अल्लाह નથી કહી શકતો આપણે કહીએ જ છે કે બાપા મેં લખી દીધું કે તારી રોજીની જિમ્મેદારી મારી પછી ઘડિયા ઘડિયા હું સોઈટો પડ્યો રોજી દે તો ખાતો નથી કોઈ તો કોઈ નહીં મકાન નથી હાલાકી એવા વ્યક્તિ છે કે મકાન વગરના બેઠા છે હાલાકી એવા પણ વ્યક્તિ છે કે જેને ખાવા પૂરતું નથી મળતું છે ને દુનિયામાં એવા ઘણા છે આ ફિલિસ્તીન જોઈ લ્યો અત્યારે હાલત બહુ તમને ખબર છે દુનિયાની અંદર થાય છે સોશિયલ મીડિયા પર તો ખબર પડશે તો આપણે તો સારું છે કઈ ચીજ ઘટતી નથી અલ્લાહનો કરમ છે પણ આપણી ઈચ્છા છે ને એની તૃપ્તિ થતી જ નથી માંગા આ બધી વાતો ખેડવાનું કારણ શું આહી કે આજ વલીનું ઉર્સ છે અને એની પાસે આપણે વધારે પડતા એટલા માટે જ જઈએ છીએ કે આપણી માંગો પૂરી કરે માંગવામાં યાદ રાખો એક ચીજ વધારે મળે જેની ગેરંટી નથી દીધી ને એ માંગો ગેરંટી વાળી ચીજ ન માંગવાની હોય માંગો હું મના નથી કરતો એની કઈ હદ હોય જેની ગેરંટી નથી કુરાનમાં કોઈ એક મને આયત એવી બતાવી દો કે હદીસમાં એવી કોઈ વાત બતાવી દો કે જેમાં તમારા મારા ઈમાનની ગેરંટી હોય કે તું ફિકર ન કર તું મરીશ એટલે તારું ઈમાન સલામત હશે એવું કોઈ છે પ્રૂફ એવું નથી એ તો અલ્લાહ કીધું કે મારું કામ છે કે તમે ઇસ્લામ લઈ આવો પછી તમે અમલ કરો તમે ઈમાન વાળા પાકા બનવાની ખુદ કોશિશ કરો અને ખુદ એને સંભાળીને રાખો એની ગેરંટી મારી જિમ્મેદારી નથી એ તો તમારે સાચવવાનું છે એ તમારા અમલ ઉપર નિર્ભર છે કે તમે કેવા રહ્યો છો તો એની વધારે માંગવી પડે કે અલ્લાહ મરતા પહેલા મારી ઈમાનને સલામતી આપે ઈમાન લઈને જાઓ ઈમાન તમારી વાત નથી કરતો ઓસે બાપ જેવી હસ્તી મોટા પીર જેવી હસ્તી એ દુઆ માંગતા હતા અને એ કહેતા હતા ઈદના દિવસે એમ કહેતા હતા कि हमारी ईद तो ई दिवसे थासे लोग कहते हैं कि मानसो किए छे काले ईद छे तैयारी करे छे बधा खुशी छे तो हूँ तो ते दिवसे मारी ईद समझीश
જે દિવસે દુનિયાથી ઈમાન લઈને જાય છે તો એને ભરોસો નતો હું ઈમાન હારે જાય છે, बल्कि एना सदका में ना नाम लीधा करो तो कहे छे कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिलती है ख्वाजा का दम भर के दे। खाली તમે યા ગોસ કર્યા કરો ને તો એ તમને અલ્લાહ પાક એના સદકામાં અલ્લાહ એનો વલી બનાવી દે એવી તાસીર છે એના નામના। પણ તે છતાં એની જીવન ચરિત્રને તમે વાંચો તો એ કેવા છે તો કે એવા છે કે અલ્લાહથી ડરીને રહે છે અને એક એક કામ એક એક કદમ ફૂકી ફૂકીને રાખે છે એવી જિંદગી છે ગોસ પાકમાં। એટલે ઈમાન છે ને એની ગેરંટી નથી, એને આપણે સાચવીને રાખવાની જરૂર છે। फिर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदल करम बालिग व सहाबिहि व बारिक व सल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैं पीरा ने पीर की बात करूं। पीरा ने पीर सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी, वो क्योंकि पीरों के पीर हैं। उन्होंने जो लोग परेशान आ रहे हैं वो तारीख पढ़ लें। तारीख में जो भी बात बताऊंगा वो आप तारीख में ढूंढ सकेंगे और जिसको कोई फिरका मना नहीं कर पाएगा कि हाँ बात सच है, वो उस बात की वो मरम्मत बताता है। गौसे पाक है ना, इन्होंने इनके जमाने के अंदर अपने जो व्यापार धंधा की फिक्र हुई ने एक व्यक्ति है तो इन्हें धंधा नहीं फिक्र એટલે એને માલ લીધો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કે ને કે આપણે બીજા ગામ જઈએ માલ વેચવા માટે તો ઈ ભાઈ આયા તો ખેર આપણે વર્ષ નાનું છે બાકી તો મીરા ધંધામાં ઘણી દુકાનો લાગી છે ઈ બાર ગામથી આવ્યા છે વેચવા તો એવી રીતે બગદાદ થી ઈરાન મુલ્કે શામ ઈ લોકો માલ ભરીને વેચવા જતા तो एक पूरी देवो तो के एने माल भरी लीधो के हूँ जाऊं वेचवा अने ई जमाना घोड़ा ना अने ऊंट ना था तो एने माल भरी लीधो। माल भर्या पछी बापू पासे दुआ लेवा गयो। અત્યારની જેમ નતું ત્યારે એમ હતું કે પેલા બાપુ પાસે ગામના ઇમામ પાસે या પીર સાહેબ પાસે દુઆ કરાવવા જાતા હતા એટલે એની પાસે ગયા કે ભાઈ મારે गुजराती बराबर है गुजराती में जाना हूं ने हां गुजराती तो गया एना उस्ताद पास दुआ लेवा कि मारे व्यापार करवा जाવું છે અને માલ તૈયાર છે સવારે નીકળવા છે દુઆ કરી દે કે લબર એટલે ઈ ઉસ્તાદ હતા એનું નામ હમ્માદ હઝરતે હમ્માદ ઈ કોણ ગોશ પાકના ઉસ્તાદ गोशपाक उस्ताद आंख बंद करी थोड़ी बार मुराकबा में बैठा પછી આંખ ખોલીને એને કીધું કે તું જાતો નહીં કેમ તા તું જાઈશ ને તો તારા કાફલાને લૂંટી લેશે। માં બેનો સાંભળો શું કીધું તારા કાફલાને લૂંટી લેશે तारो माल बधो लई जाशे अने तने मौत ने घाट उतारी देशे तारी मौत छे। हवे मने ई कहो कि मौत अगर किस्मत में लखी होय तो केना बापनी ताकात छे कि बचावी ले कोई नहीं बचा सकता ना मौत से। अभी तो बुजुर्ग के आसमान में जोई लीधी खैर आ भाई ने तो मोटा ऊपर 12 वागी गया ई भाई ढीला ढाला हेला आवता था एमा रस्ता में मुलाकात थई पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुलाकात थई એટલે મુલાકાત માં એને મોઢું જોઈને કે કેમ નિરાશ દેખાવ છો તો બાપુ નિરાશ જોઈ કેમ સુનજો વેપાર કરવા જાતો માલ તૈયાર કર્યો બાપુ પાસે ગયો તો તમારા ઉસ્તાદ પાસે દુઆ લેવા કીધું કે જાતો નહીં કાફલો લૂંટાશે ને તારી મોત થશે એટલે ગોશપાકે કીધું કે એમ સારું एक काम कर तू जा अल्लाह का नाम लेके जा
अल्लाह બધું સારું કરશે દુરૂદ શરીફ પઢો ભાઈ હવે શરમ કરો માંડો ઉપર આઈલા હો ને ગાવ તો કેમ કે આવવામાં તકલીફ થતી હોય તો મુંડો આવો ઉપર પછી વચવચમાં થોડી ડિસ્ટર્બ થશે એવું થશે અને આઈલા હો ને તારીખ પાસે એ તો કરી બોલાના માઇક ચોટીને મરી ગયા ધ્યાન રાખજો હેલો નથી ખતરો આ બધા ખતરા એ બાપા હવે તો મારે 25 લાખ રૂપિયા લેવા પહેલા સોટી બોટી રહે તો પાછળ તો નિરા દુરૂદ પાક પણ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના મુહમ્મદ વઅલા સય્યિદના મુહમ્મદ વઅસહાબિહી વબારિક વસલ્લિમ સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ભૂલી ન જતા અહીંયા પાછા વાક્યો જ્યાંથી લીધો છું આથી શરૂ કરું છું યાદ રાખજો ઓસ પાકની મુલાકાત થઈ એ મુરીદે કીધું કે પીર સાહેબે તો કહી દીધું છે કે મોત થશે કાફલો લૂંટવામાં આવશે तो उस बात की से कि काम करो तुम जाओ अल्लाह का नाम लेकर के जाओ अल्लाह सब अच्छा करेगा હવે આ ભાઈ તો પુષ્પક ઉપર ભરોસો કર્યો ને નીકળી ગયો વેપાર થયો બરકત થઈ માલ કમાણો વાત સાચી પાછા વળતા રસ્તામાં એક જગ્યાએ એ લોકોએ પડાવ કર્યો ન્યા એની થેલી ખોવાણી દિરહમની એ થેલી ખોવાણી ભાઈ થેલી ગોતવા માર્યો તો કાફલો આગળ નીકળી ગયો અને આ ભાઈ ગોતતો ગોતો એક ઝાડના ટેકે બેઠો કે હવે મારે શું કરવું પૈસા તો ખોવાઈ ગયા એટલે એ ભાઈ ત્યાં સીધો ઝાડવાના ટેકે બેઠો તો એમાં એને નીંદર આવે અને નીંદરમાં સપનું આવ્યું સપનામાં જોયું કે આપણા કાફલા ઉપર લૂંટારાઓ હુમલો કર્યો કાફલો લૂંટવા માંડ્યા એક જણો એની પાસે આવ્યો તલવાર દેખાડીને માલ એના હાથમાંથી ઝેટી લીધો આમ પોટલી લઈને આમ ઝટકો માર્યા ભેગે એની આંખ ખુલી ગઈ એક કતલ હો ગયા માલ भी गया अब आंख खुल गई आंख જેવી ખુલી એવું યાદ આવી કે પૈસા થેલી ક્યાં છે એવું યાદ આવી ગયું રાજી થઈ ગઈ ઓલી વાત તો સાચી થઈ ગઈ ને કતલ થવા વાળી અને કાફલો લૂંટવા વાળી એ સપનામાં થઈ ગયું એટલે એ ભાઈ થેલી લઈને આવતો હવે રસ્તામાં વિચાર કરે કે પેલા ક્યાં જાઉં ઓલા બાપુ પાસે જેને ના પાડી કે ગોસબાગ પાસે કે જેને હા પાડી એ વિચાર કરતો કરતો આવતો તો શેખ હમ્માદ સામેથી આયલા આવે અને કે વિચાર શું કરો છો જા પેલવેલા ગોસબાગ પાસે જા અને એનો શુક્ર અદા કર કેમ કે એને દુઆ કરી તો ઈ બદલી ગઈ તકદીર હતી તારી મેં જે કીધી હતી ને ઈ તકદીર હતી ઈ એની દુઆથી બદલી ગઈ પેલા ન્યા જા એટલે ક્યાં ન્યા ગયા તો ગોસબાગ સામે આવતા જોઈને મુસ્કરાવે કે સચ કહા मेरे उस्ताद ने हाचू कीधु उस्तादे मैं तारा हाटू 2 बार दुआ करी थी त्यारे आ किस्मत बदलानी है तो इससे ये पता चला कि तकदीर ना प्रकार छे ने ई अलग अलग छे एक तकदीर तो एवी छे कि ई कोईनी दुआ थी નથી બદલતી કોઈની દુઆ થી નહીં બદલે એનું નામ છે મોત ઈ તો નબી ને પણ આવી જેને કહેવાય તકદીરે મુબરમ एक छे मुअल्लक एक एवी तकदीर छे कि जे खासा ने खुदा એટલે કે અલ્લાહના ખાસ બંદાઓ અગર દુઆ કરે તો બદલી જાય અને એક તકદીર એવી છે કે જે તમારી ને મારી દુઆથી પણ બદલે એક એવી છે કે જે કોઈની દુઆથી ન બદલે એવી અમુક છે કે જેમાં ઈ કઈ જ નથી શકતા ઈ પણ સમજે છે કે અલ્લાહને એમાં નો કહે કે ઈ નો કહેવાનું હોય મારે જેટલું થાય એટલું કહેવાનું तो
ये तकदीर दुआओं से बदलती है। હવે જે લોકો એમ માને છે કે નથી બદલતી એના માટે દલીલ આપી દઉં તમને, કુરાનની દલીલ આપી દઉં। હવે આયતું તો કદાચ યાદ ન રહીએ તમને, પણ સૂરે યાસીનનું નામ યાદ રહે એ તો યાદ રહે ને। કોઈ બી અગર એવો સરફીરેલો હોય ને ન માને કે કોઈની તકદીર બદલે, આ બદલે ને કેમ ના બદલે? તો કે કેને બદલી? અલ્લાહ બદલી। કેના માટે બદલી? અસહાબે કહફના વલી અને એની ભેગો જે કૂતરો હતો એના માટે બદલી। ક્યાં બદલી? સૂરે કહફ પઢો, સૂરે કહફ પઢો તો એમાં અલ્લાહ પાકે પહેલા સૂરે યાસીન એમાં શું લખ્યું છે? એમાં એમ લખ્યું છે कि चांद और सूरज उसका रास्ता अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है जो कभी नहीं बदलती। पाछे में लख्યું છે कभी नहीं बदलती, कुरान में જ લખ્યું છે, અલ્લાહે જ કીધું છે। અને પછી સૂરે કાફ માં આગળ જાઓ, દરૂદ પઢો, અલ્લાહુમ્મા સય્યિદિયા મુર્શિદિયા કે આ માબીનો આને મારા ભાઈઓ આ છે ને જરૂરી પોઈન્ટ વાળી વાતો બચાવું છું તમને કે આ તમને કામ આવશે, બહુ કામ આવશે। તો સૂરે યાસીન માં એમ છે કે ચાંદ અને સૂરજના જે રસ્તા છે એ અલ્લાહની તકદીર છે, એ ક્યારેય બદલતી નથી, એ ખુદ અલ્લાહે કહી દીધું। એટલે હવે તો ન બદલે ને। હવે આવ સૂરે કાફ માં આવી જાઓ તો સૂરે કાફ માં એમ કહે છે कि वो जो वली है असहाबे कहफ के, वो जो गार में सोए हैं, तो चांद ये जो सूरज जब निकलता था तो दाई तरफ कतर के निकलता था, એટલે કે થોડો હટીને જાતો હતો કેમ કે ગારમાં એ સૂતા હતા। તો જ્યારે ગાર એટલે કે ગુફા, હવે ગુફા કેવી રીતની હતી આ સમજાય છે? આમ ને આમ બાંધેલી, અહીંથી રસ્તો ખુલ્લો, અહીંથી રસ્તો ખુલ્લો। હવે सूरज અહીંથી નીકળે તો જ્યારે નીકળે ત્યારે અહીંયા તડકો પડે, અને જ્યારે આમ આવે ને જ્યારે ડૂબતો હોય ત્યારે તડકો પડે। તો શું કહે છે કે सूरज जब यूं जा निकलता है तो कतर के निकलता है, એટલે કે સાઈડ પકડી લે। પછી જ્યારે ડૂબવાનું હોય ત્યારે સાઈડ પકડી લે। जब डूबता है એમાં લખ્યું कुरान में कि जब सूरज उनके ऊपर से जाता है तो रास्ता बदल के जाता है। भाई अभी तो सूर्य यासीन में ये कहा था कि नहीं बदलता, ना यहाँ केम बदले गयो? समझा बात ने? केम तो के वहां सूर्य काफ में कोण सूतू छे? अल्लाह ना वली सूता छे, मारा दोस्त सूता छे। ठीक समझाई गयो। तो ई शू करवा एने तड़को लागतो तो एक बात समझवा जेवी छे। तो तड़का ने हिफाजत तो ओलो कूतरो हतो ई तो बाहर हतो, ई क्या गार ની અંદર હતો। एक बात बीजी भी छे, वो जो कुत्ता भी बैठा था वहां, उसका कुरान में ये भी जिक्र है कि कुत्ता बैठा था, वो गार के बाहर बैठा था, चौकीदार की तरह से खिदमत कर रहा था, वो बाहर बैठा था। तो उसके ऊपर तो धूप पड़ती होगी ना, इसको किसने बचाया? इसको अल्लाह ने बचाया। उन वलियों के ऊपर से सूरज को जाने क्यों नहीं दिया? तड़का ना लीधे नहीं, अदब ना लीधे कि मारा वली सुता छे ऊपर थी नहीं साइड थी आलो। आप समझे बात को? साइड थी आलो, वलियों ने एहतराम करवाना એ શીખવા આપણે સૂરે કફ માંથી મળે છે। હવે એ ગારમાં સૂતા હતા, એક દી સૂતા હતા, બે દી સૂતા હતા, કોઈને ખબર છે? કોઈ સાંભળ્યું છે કેટલા દી સૂતા હતા? 309 વર્ષ સૂતા રહ્યા। કેટલા? 309 વર્ષ। અને જ્યારે ઉઠ્યા ત્યારે એકાબીજાને પૂછતા હતા કે કેટલું સૂતા? તો કે થોડીક વાર એવું લાગે છે, કેમ કે ન ખેવાને એવા કપડા। જો તમે આને બેઠા છો ને, આપણે આ કલાક જેવી મજલિસ ચાલે ને ઊભા થાશો ને એટલે કપડા પડશે કળચની, પણ એના કપડામાં કળચની નથી પડી। હવે 309 વર્ષ જે સૂતા હોય એના નખ કેવડા થાય, એના વાળ કેવડા થાય, પણ નહીં કોઈ જાતની એવી એની નિશાની નથી કે આ લાંબુ સૂતા હોય। ઈ તો બહાર નીકળ્યા અને માલ લેવા ગયા, ખરીદી કરવા, ત્યારે ખબર પડી કે પૈસા જ બદલી ગયા, કયો જમાનો આવી ગયો, ત્યારે ખબર પડી। आप समझो इस बात को। आ अल्लाह ना वली હતા 5 અથવા 7 અથવા 9 અને એમાં એક કૂતરો હતો એનો ભેગો કે એને એમ કીધું કે હું અલ્લાહના વલીથી મોહબ્બત કરવા વાળો છું, મને તમે ભગાડો નહીં, હું તમારા ભેગો રહીશ, એટલે એને ભેગો રાખ્યો હતો। તો
તો એનું નામ કુરાનમાં આવ્યું. અને અગર જન્નતમાં કોઈ જાનવર જાશે તો ઈ જાશે કે ઇન્સાની શકલની અંદર જાશે. વિચાર કરો કે અલ્લાહના વલી ની સોહબતમાં ઈ કૂતરો રહ્યો, એની શું કરી, એની ઇબાદત શું હતી? હું નમાજ પડતો હતો નહીં. એને એટલું કીધું कि तफसीर आप पढ़े किताबों में तो यूं लिखा है कि भाई वो जो असहाबे काफ के वली थे, जब कुत्ता साथ में हो लिया तो उसको पत्थर मार के भगाना चाहा तो कुत्ता 2 टांग पर खड़ा हो गया, कहा मुझे अल्लाह की कसम मारो मत, मैं खुदा की कसम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ, भौंकने वाला नहीं हूँ. तो मियाँ मोहम्मद ने लिखा कि कभी कुत्ते बाजी ले जाते और इंसानों के रह जाते हैं. કે ક્યારેક કૂતરા છે ને એ માણસથી આગળ વધી જાય કે વલીની નિસ્બતમાં આવી અને એનું કામ કરી જાય અને આપણા જેવા રહી જાય. આપણા જેવા કેમ રહી જાય? એવું કંઈ ઠોણું હોય, ન હોય તો બેહી જા, ન હોય લ્યો રેવા દે, બીજું તો શું હોય? આ દલીલ સિવાય માણસ માનતો નથી. એ કૂતરાએ કઈ કિતાબ પઢી હતી વલીની પાછળ પઢ્યો नहीं. उसने 3 चीजें की, एक मोहब्बत की और पीछे रहा. અને આપણે કહીએ કે અમને વલીથી મોહબ્બત છે પણ 2 ચીજ નથી આપણી પાસે. એની પાસે બીજી 2 ચીજ હતી. એક મોહબ્બત की, मोहब्बत के साथ इस्तेकामत, એટલે કે મોહબ્બતમાં અડગતા જરૂરી. આજે આ તો કાલે આ. આપણે તો વરસથી થાય તો પીર બદલાવી નાખીએ. આપણે કોઈ મુસીબત આવી ને પીર સાહેબને કહીએ અથવા યાદ કરીએ ને એ આપણે દુઆ કરે કે આ બેટા સારું થઈ જાય, અથવા તો આપણે લગ્ન હોય ને એમાં પહોંચે નહીં, અથવા આપણા ઘરે કોઈ કામ હોય ને આવે નહીં તો આપણે પીર બરોબર છે ને આપણે બીજાને મુરીદ બનવું છે, એમાં નથી મેળ આવતો. આપણે મારે ઘરે બાપુ લગ્ન હતા, બાપુ બોલાય આવ્યા જી શેઠિયા પાય જાય એવા પીર ઘોડા હોય એ બદલો રેડી બીજો પીર. તો મારા બાપ આજે તો મુસીબત આવે ને પીર ને પુકાર ને ન કરે તારું કામ એટલે તું પીર બદલી લે. હવે કાલે તું अल्लाह ने पुकार ने अल्लाह तारू ना काम करे એટલે अल्लाह ने बदली नाख. कोई जरूरी है? पीर क्यों बनाता है बंदा? पीर मुसीबत दूर करने के लिए नहीं बनते. एक बार તમે નોટ કરી લેજો, પીર કેના માટે બનવામાં આવે છે? પીર શબ્દ જે પીર છે ને બન્યો છે કેમાંથી? पैरवी માંથી. પીર पैरवी, पैरवी કેને કહેવાય? ગુજરાતીમાં અનુસરણ. ઈ જેમ કહે એમ કરવાનું, ઈ જેમ કરે એમ કરવાનું, એવું કરી એવું ઈ જે બોલે ઈ જે કરે એની જે સમજ આપેલી ઈ પ્રમાણે હાલી એવી રીતે જીવી અને અલ્લાહની પ્રાપ્તિ કરવી, ઈ એના માટે પીર બનાવવામાં આવે છે. ઈ આપણી મુસીબતને તાવીજો માટે નથી બનાવવામાં આવતા. પીરને જોઈ, પીરની જિંદગીને જોઈ અને પોતાની આખિરત સુધારવા માટે થઈને પીર બનાવવામાં આવે છે. અને पीर है वो गोतવો પડે, आलतू फालतू नहीं. पीर ऐसा ढूंढो जो पहले तो शरीयत का पाबंद हो, अखलाक वाला हो, इखलास वाला हो, दिलदार हो, दिल वाला हो. गुरु जी ऐसा कीजिए जैसा पूनम का चांद, तेज करे पर तपे नहीं, आठे पर आनंद, ऐसा किसी कवि ने लिखा है. तो एवो જોઈએ કે જે તમને રાહ બતાવી દે. ખિસ્સા માટે મુરીદ ન બનાવે, એ અલ્લાહ માટે બનાવે. એને તમને આપણે અલ્લાહ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે. મીરા દાતારે ઈ જ કર્યું. અલ્લાહના જે વલી છે એને ઈ જ કર્યું. તમે એક વાત વિચારો કે મીરા દાતારમાં તમે કેટલાય ગયા હશો ને, તમે જોયું હશે કિસી કો પૂછો તો મને 10 દી થયા, મને 3 દી થયા, મને મહિનો દી થયા, મને 6 મહિના થયા, મને વરસ થયા, મને 12 વરસ થયા, એવા મળશે હશે ને. તો એક સવાલ છે કે મીરા દાતા એ હુડા મોટા અલ્લાહના વલી ચાહે તો પલમાં ફેસલા કરે. આ લોકોને કેમ રાખીને બેઠા છે? ખાલી કરો બધું હે ને. તો એક ફકીર આવ્યો હતો, હું ત્યાં 18 મહિના રહેલો છું. 18 મહિના મીરા દાતા. મેં તો નજરે ઘણું જોયું છે. મારી ખુદની આંખ બીતી તમને બતાવું કે હું ખુદ ની આવ્યો છું. પહેલે દિવસે ગયો, મારા ખિસ્સામાં 3000 રૂપિયા હતા અને હું મારા મગજ ઉપર એવી અસર થઈ ગયેલી હતી. મારી પોતાની વાત કરું કે કોઈએ જાદુ કર્યું. હવે કોણ હોય અલ્લાહ જાણે ને એનો રસૂલ જાણે, પણ એવું કર્યું હતું કે હું જો નમાજ પઢાવવા ઊભો થાઉં ને એટલે અલ્લાહ અકબર કરીને પછી ભૂલી જાઉં, રૂકુમ વયો જાઉં, કે હવે સદ્દામ વયો જાઉં, કે ચાલુ નમાજમાં બહાર નીકળી જાઉં. તકરીર કરવા ઊભો થાઉં તો હુઝુની આયત પડી જાય, કંઈક એસા હો ગયા था. એવી હાલતમાં ફરતા 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 મીરા દાતા કુદરતી પહોંચ્યો. અમરેલી પહોંચ્યો તો અમરેલી વાળી મને બસમાં બેસાડ્યો કે આ બાપુનો મગજ બરોબર નથી અને મીરા દાતા રજ ઉતાર્યો. ન્યા ઉતાર્યો. મારી પોતાની જાતના કહું છું, એ ન્યા ગયું ત્યારે મારી પાસે 3000 રૂપિયા.
એટલે મેં દુઆ માંગી અને ચીલો બંધાવ્યો તો મેં કીધું મારે તો આજે વયું જવું છે, તો ચીલો બંધાવ્યો એટલે મને એક ભાઈએ કીધું એમ નહીં, ઘર બેઠેનો નહીં, સાંજે મગરિબમાં ઓલો ચીલો બંધાવો, જાહેરી કે જે કઈ હોય 24 કલાકમાં હાજર થઈ જાય. સારું, મેં પાછો વળી મગરિબમાં એમ કર્યું અને રાત રોકાઈ ગયો. તો રાતના ત્યાં આઝાન દે છે ને મસ્જિદમાં, ત્યાં જ હું સુઈ ગયો. તો આઝાનથી પહેલા મેં સપનું જોયું, મારી વાત કરું છું, ઉસ્માન ગની तुम्हारी बला बहुत दुबली है, तुम्हें देर लगेगी. આવું સપનામાં અવાજ આવ્યો. તન આઝાન થઈ ઉઠી ગયો. મેં ખાદિમને વાત કરી, મને કીધું શું કરવું છે? મેં કીધું હવે તો એનું કારણ કે આગલા દિવસે જે 3000 હતા ને એમાંથી 500 રાખ્યા ને 2500 લાલપુરના એક સવાલી હતા સંધિ, બિચારા ગરીબ બાઈ. મને કે કહો બાપુ એડા આવ્યા, પેલું કચ્છી ભાષામાં. તો મેં હા ભાઈ આ કીધા આશા કીધું વરેડી થઈ ગયો બાપુ, દુઆ કરો ને. એટલે મેં ગરીબ પરિસ્થિતિ, એટલે મેં એને કીધું કે લ્યો 2500 રૂપિયા અને તમે સારું ખાઓ પીઓ અને ભાડા ભરો, તમારું સારું અલ્લાહ કરે. મારી પાસે 500 હવે મારે રોકાવાનું થયું, મેં પૈસા આપી દીધા. એટલે મેં મીરા દાદામાં પાછી દુઆ કરી. મેં સરકાર પહેલા હું મારી મરજીથી આવ્યો હતો, જવાનો હતો, મારી પાસે બંદોબસ્ત હતો. હવે તમે કીધું કે રોકાવ, એટલે હવે હું આ જેમ લાઈનમાં લાગે ને એમ લાગીશ નહીં. તમારી આ નિયાસ છે ને એ તો એમ સમજો ને કે ભાગ્યશાળીને પડે, હે કે કદાચ લાઈનમાં નહીં આમ ઢહડાઈને બી લેવી પડે ને તો નસીબની વાત છે, મળતી હોય. પણ હું નહીં ઊભો રહું લાઈનમાં. શું કામ નહીં ઊભો રહું? કે કાલ સવારે કોક એમ કે લ્યો મોસલો બન્યો છે, જો ભાંગીને ખાય છે, એટલે હું તો નહીં જ રહું. મેં કીધું હું શાંતિ તમારી મહેમાન ગતિમાં રહીશ. આવી મેં દુઆ માંગી અલ્લાહના કરમથી. ત્યાં અંદર પેલા મીરા કતારમાં માંગી, બાજુમાં તમને ખબર તો દામામાની મજાર છે પાયતી પાસે, ત્યાં આવીને માને કીધું માં મારી માં નથી, માં હોત તો દુઆ કરો ને તમને કહે કે મારા દીકરાનું ધ્યાન રાખજો, પણ હવે તમે મીરા દાતાને કહો કે આપણા દીકરાનું ધ્યાન રાખજો. એવી મારી હું વાત કરું છું કે મેં દુઆ માંગી. હું દુઆ માંગી રોતો બહાર આવ્યો, નફલ નમાજ પડી. ત્યાં એક રોશન નામનો છોકરો આવ્યો ખાદીમાં. અસ્સલામ વાલેકુમ. तुम न्यू मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ. ठीक, चलो चाय पीते. ये चा पीवा लई गई. ચા નાસ્તો કરાવીને મારી થોડી વાર વાતો કરીને પાછો આવ્યો તો બીજો પીલા લઈ. ચલો જાય એમ આખો દી કોઈ આ ખાદીમ લઈ જાય, ઓલો ખાદીમ લઈ જાય, આ ખાદીમ લઈ જાય. જે ગેસ્ટ હાઉસમાં જાઓ સુવાની છૂટ, ખાવાની છૂટ, એ 30 દિવસથી ચાલુ થઈ ગઈ. એમાં તમને ખબર તો હનીફ મંઝિલ, હનીફ બાપુ ત્યારે હયાત હતા, એ પડદો કરી ગયા. એણે મને કીધું, મને કે ઉસ્માન ગની આજે ને ખોટું બોલું તો મિંબર છે અત્યારે, અલ્લાહ મને જન્નત નસીબ ના કરે, હું કોઈના વખાણ કે એમ નથી કરતો, જે છે એ હકીકત કહું છું. એણે મને કીધું ઉસ્માન ગની हमारे यहाँ 22 तारीख को फातिहा होता है रजब की. मैंने कहा वो इमाम जाफर नहीं ये नहीं. तो बोले एक अलग से होता है. मैंने कहा वो कौन सा होता है? बोले वो होता है तमाम लावारिसों का, कि जिनका दुनिया में कोई नहीं है उनका हम अहले बैत ख्याल करते हैं. मैंने कहा जी ठीक है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, हम भी करेंगे. तो उन्होंने कहा कि ये बात मैंने तुमको क्यों बताई? मैंने कहा क्यों बताइए? तो मैंने इसलिए बताई कि तुम न्यू मुस्लिम हो, ऐसा ना समझना कि हमारा कोई नहीं है, मीरा दत्तार का पूरा घराना तुम्हारा है. હવે ઈ વાત એને બીજા દિવસે એને કેને કીધી, સમજવા જેવી વાત છે ને, કેને કીધી? તો આ બધી ચીજો જે રહ્યો હોય ને, અનુભવ થયો હોય ને, એને ખબર હોય. ખાલી જઈને હેલો આવે વાત નથી, જે દિલ લગાડીને બેઠું હોય. હું 18 મહિના એ પછી 18 મહિના પછી મને ત્યાંથી રજા મળી. મારી નજર સામે સિક્કા નીકળેલા છે, સુયું નીકળેલી છે, દાણા નીકળેલા છે, છછુંદરનું બચું નીકળેલું છે, પૈસા નીકળેલા છે વાળમાંથી ઓલી ચપ્પલમાં મારવાની ખીલી 150 ગ્રામ ખીલી. એક બેન હતી, એને માથામાં ખંજવાર આવતી હતી, આવી ખાદીમ પાસે. ખાદીમને કહે કે મને કંઈક માથામાં એ ખૂંચે છે, તો કે લોબાનું ટાણું છે, કદાચ કંઈક કરામત દેખાડેલી. માથું અહીંયા ખોલીને ખંખેર, એટલે થાળી રાખીને મંડી ખંખેરવા, તો ખીલીઓ પડવા માંડી. 150 ગ્રામ ખીલી. કેવી રીતે શક્ય છે? અકલમાં આવે ના આવે? તો મારા ભાઈ, જે ચીજ અકલમાં ન આવે ને એનું જ નામ કરામત છે.
જે ચીજ અકલમાં ના આવે એને કરામત કહેવાય, જે ચીજ અકલમાં ના આવે એને મોજઝો કહેવાય. ઈ આ મીરા દાતાર છે. તમને એક મને તારીખ યાદ નથી પણ 1907, હવે એમાં 47 છે કે 37 છે કે 51 છે એ નથી ખબર પડતી. ઈ સમયની અંદર પેટ્રિક્સ નામની એક અંગ્રેજ છોકરી હતી, એને અલ્સર થઈ ગયું અને ત્યારે મીરા દાતારમાં ગેસ્ટ હાઉસ નતા ઈ સમયની. અને એનો ભાઈ ડોક્ટર યોર્ગેન નામ હતું. ઈ બે મીરા દાતાર તરફ રોડ ઉપરથી નીકળ્યા. ઈ આવ્યા હતા એટલા માટે કે ઈ પેટ્રિક્સને અલ્સર થઈ ગયું, ચાંદી ફેફસામાં ચાંદી. એટલે ન્યાના ડોક્ટરો, એને ખુદ એનો ભાઈ પણ ડોક્ટર, એટલે એમ કીધું ભાઈ હવે આનો તો કોઈ ઈલાજ છે નહીં અને હવે તમારી મોજ મસ્તીથી જિંદગીના દિવસો કાઢી લ્યો, વિતાવી લ્યો, તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો. તો કે મુझे ઇન્ડિયા ઘૂમને જાના है. અને તમને ખબર છે કે આપણું ભારત દેશ છે એ એક યાત્રાનું સ્થળ છે, હરેક જગ્યાના લોકો અહીંયા આવે છે. એટલે એ એના ભાઈ ભેગી રવાના થયા અને માઉન્ટ આબુ, આબુ અંબાજી, માઉન્ટ એવરેસ્ટ થઈ અને મીરા દાતાર વાળો રસ્તો અમદાવાદ જવા માટે એને લીધો. હવે ન્યા એ લોકો રોડ ઉપર ગાડી ઊભી રાખી અને અંદર ફરી અને નીકળી ગયા, ખાલી આમ આટો મારી નીકળી ગયા અને અમદાવાદના એક પટેલના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાણ. ન્યા ઈ પેટ્રિક્સને यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, एक शेर याद आता है कि वो है ना, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते, ये दरबार मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादा अरे नादा अरे नादा यहाँ दामन को फैला या नहीं करते. ये दरबार है मोहम्मद, मोहम्मद ना दरबार, रसूल पाक ना दरबार કેટલા છે? મીરા દાદા ના દરબાર છે, એ રસૂલ નો દરબાર છે. જેટલા વલી ના દરબાર છે એ બધા રસૂલ ના દરબાર સમજીને જવાનું કે આયાથી લિંક નિયા જશે. આ બધી એની ઓફિસો છે, અસલ દરબાર રસૂલ નો. હવે ઈ પેટ્રિક્સે માંગ્યું હતું, એ તો ફરવા આવી હતી, ફરીને વહી ગઈ. એને ક્યાં કીધું તું મને અલ્સર છે, મીરા દાદા મને હાનુગુની રામ છે, એને કઈ આવડે નહીં, કઈ કરે નહીં, એ તો વહી ગઈ. वहां सूती तो न्या मीरा दातारे कर्म फरमायो ने એને સપનું આવ્યું કે પેટ્રિક્સ अगर अच्छी होना चाहती हो तो मीरा दातार की मजार से बकरी का दूध उतार करके पियो. આ સપનું આવ્યું. એને વાત કરી એના ભાઈને, એને વાત કરી પટેલને, ગેસ્ટ હાઉસનો જે હતો માલિક, એને ઈ આજે પણ ન્યા કરામતે મીરા દાતાર કિતાબમાં લખેલું છે. ઈ એનો એડ્રેસ લખીને પણ ગઈ છે. જે લોકોની સાથે કરામત થાય ને પોતે અહીંયા સહી કરીને જાય કે અમારી યાર આ બનાવ ગઈ એમ. ઉભડકવાતું નથી આ. હવે ઈ પેટ્રિક્સ પટેલને વાત કરી એટલે પટેલે કીધું કે હા અહીંયા બાજુમાં એક દરગાહ છે મીરા દાતારની અને ન્યા આવી રીતે મરીઝ ઘણા આવે છે, તમે પણ જઈ આવો જાવો. એટલે ગયા એટલે ન્યા વાત કરી. પણ હવે આ ઇંગ્લિશમાં વાત કોણ કરે? તો મુંબઈનો એક પટેલ હતો, એને ઇંગ્લિશ આવડતી તો એની જોડે વાત કરી અને એને ખાજી પાસે લઈ ગયા. તો ખાજી મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, બકરીનું દૂધ તમે લઈ આવો, હું હમણાં ઉતારી દઉં. ઉતારતા વાર કેટલી, એટલે પાછા આ તો ડોક્ટર ભેગા ને ભેગા હું કરે જોઈએ. એટલે પેટ્રિક્સ ભેગી ગઈ અંદર દરગાહમાં, તો આમ કરીને ઉતાર્યું, એને બધું જોયું, દૂધ ઉતરાયું, ઉતારીને પછી પીધું. 1 દી 2 દી 3 દી એવી રીતે 11 દિવસ પછી કે 7 દિવસ પછી, હું ભૂલી જાતો હું તો કદાચ 7 હોય તો 11 પણ દિવસ ખરા. તો 11 દિવસ પછી ઈ ત્યારે કેમ કે ગેસ્ટ હાઉસ નતું, શું કરતા હતા કે અહીંયા દૂધ ઉતારી દીધું, પીવાઈ ગયું, છિલ્લો બંધાઈ ગયો, સવારથી સાંજ સુધી ત્યાં લોબાન સવારનો લઈએ, સાંજનો લઈએ, સાંજે ગેસ્ટ હાઉસે વયા જાય અમદાવાદ. અહીંયા ગેસ્ટ હાઉસ નતા એટલે એ સાંજે વયા જાય. હવે રોજ સવારે આવી જાય. આવી રીતે જ્યારે 11 દી પૂરા થયા એટલે એને કીધું કે રિપોર્ટ કરાવો. એટલે એને રિપોર્ટ કરાવ્યો. રિપોર્ટ કરાવ્યો તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ નીલ, આ છોકરીને કાંઈ બીમારી નથી, કાંઈ બીમારી નથી. હવે
એ તો ડોક્ટર હતી. એને કીધું કે જો દૂધમાં ફરક પડે તો પાણીના સીસા મારે ઉતારવા જ, પણ ભરીશ મારા હાથે, ઉતારીશ મારા હાથે. ખાધીને કીધું કઈ વાંધો નહીં. એટલે બાજુમાં આ બાજુ હોજ છે, આ બાજુ નળ છે. નળમાંથી ભર્યા, નળમાંથી ભરીને ઉતાર્યા. પેટ્રિશિયન હાથે એકમાં એક સીસામાં લખ્યું આ ઉતારેલું પાણી, એને એક વગર ઉતારેલું કે આ ઉતારેલું નથી. લઈ ગયા, મોકલી દીધું. ને પછી ત્યાં ઓલા હાજરી ભરતા હોય ને, એક જાણો હાજરી ભરતો તો એનો અવાજ રેકોર્ડ કર્યો અને એનો ફોટો પાડ્યો. આ બધું મોકલી દીધું કે મને આની લેબોરેટરી કરીને દિયો કે આ પાણીમાં શું કઈ ડિફરન્ટ છે. આ ફોટો જે મોકલો છે એનો અવાજ રેકોર્ડ કરીને મોકલો છે, આ અવાજ કેનો છે. હવે વાથી રિપોર્ટ એમ આવ્યો કે અવાજમાં કોમ્પ્યુટર નામ નથી દેતું કે કેનો છે, માણસનો નથી. ખબર પડી કે આ જીન હતો અંદર અને એને સજા પડતી હતી એટલે એ રાડું પાડતો. એક બીજું કે ઉતારેલું પાણી ખુશ્બુદાર છે અને કોઈ પણ બીમારીમાં પીશો તેમાં એની અંદર એવા મિનરલ્સ વિટામિન્સ છે કે એમાં ફાયદો કરશે, અને વગર ઉતારેલું પાણી છે એને પીશો તો બીમાર થશો. આ રિપોર્ટ બોલે છે. આ છે મીરા દાતા. હવે કેટલાય આપણે કે માથું નમાજ પડાય દરગાહ, હવે બાપુ તો ઘેલા દવાખાને જવાય. અરે મારા બાપ, દુનિયામાં જેટલા દવાખાનાના કેસ, ત્રિવેદી સાહેબ હવે તો છે કે નહીં, સિવિલ હોસ્પિટલમાં પેલા હતા તમને અમદાવાદ, એ ત્રિવેદી સાહેબ ખુદ કોઈ બિચારા અકીદતમંદ હતા. એ કોઈ એવો કેસ આવે ને એટલે એને મોકલી દેતા, કહેતા કે ભાઈ તું અહીંયા ગરીબ માણસ હેરાન ન થા, મીરા દાતાર વયો જા. એમ્બ્યુલન્સ દેતા કે જાઓ મીરા દાતાર લે જાઓ. અને એવા કેટલાય કેસ, પવનકુમાર ને મારી નજર સામે એને હાજો થતો જોયો. આવ્યો તો સ્ટ્રેચરમાં, હગો ભાઈ મૂકીને વયો ગયો, માવતર મૂકીને વયા ગયા, એકલો પડ્યો. તો પછી અમે તો એકલા હતા એટલે પછી અમે બીજા દોસ્ત થઈ જાય ને એને બેહાડી લાગ્યો. 51 દિવસે મીરા દાતારે ખ્વાબમાં આવીને કીધું કે હવે તું રેડી છો, તારે જવું હોય તો જઈ શકો છો. એને 3 ઇન્જેક્શન દીધા. એ હાલી નતો શકતો. પહેલા ઇન્જેક્શનમાં એ બેસતો થયો, બીજામાં થોડો ઘસડીને ધીમે ધીમે હાલતો થયો, અને ત્રીજામાં રેડી. ઇન્જેક્શન મીરા દાતારે. એવા પણ કેસ થયેલા છે. નિયા ગેસ્ટ હાઉસ, જે ન્યુ રોશન ગેસ્ટ હાઉસની બાજુનો જે ગેસ્ટ હાઉસ છે, આયશાક મિયાની બાજુમાં એના ભાઈનું છે. એ ગેસ્ટ હાઉસમાં રૂમ નંબર 13 કે એમ કંઈક, સાહેબ અગર બોલતો નહોતો, કે હાજી સાહેબ મહેમાનના સત્તારભાઈ સુપારીવાલા, એના કલેજા ઉપર જીન હતો, આંખે દેખાતું નહીં. દુકાને અહીં ઘરે રેડી હોય, બધું દેખાય. એમ કે ને કે લાવ દુકાનની ચાવી, આજે તો રેડી છે, જાઓ. દરવાજાની બહાર જાય એટલે આંખ ગઈ. માણસ કે ને કે જાતું છે ને, હું માનતો નથી, થાય તેથી ખબર પડશે, થાય તેથી ખબર પડશે. એવું કરતા. ઈ ભાઈ મીરા દાતારમાં હાજર થયો. પેલવેલા કીધું કે ચાંદ રાત કરજો, પછી કે જુમેરાત કરજો. એમ 2 જુમેરાત 2 ચાંદ રાત એમ કરતા કરતા ત્યાં એક જુમેરાત એવી આવી કે એના કલેજાનું ઓપરેશન રાતોરાત થઈ ગયું. સવારે ઉઠ્યા તો પાટા બાંધેલા હતા. બીજી વખત ઓપરેશન એની આંખોનું થયું, પાટા બાંધેલા હતા દરગાહ ઉપર. 8 દિવસ પછી પાટા ખોલ્યા તો આંખો આવી ગઈ. એવા પણ કેસ બનેલા છે કે એક બેન બિચારી એવી કે ન માવતરમાં કોઈ, ન પિયરીએ, ન કોઈ સાસરે, બેમાંથી એક જગ્યાએ કોઈ ન મળે, સહારો કઈ નહીં. 3 જવાન દીકરીઓને લઈને આવી હતી. મીરા દાતારે કીધું કે बेटा तुम्हें सिर्फ सफाई करनी है। सेनी सफाई? जे मीरा दातारनो जे अंदर दुकान છે, પછી ઓલા ચાંદીના કડાવાળાનો મેન ગેટ જે દરવાજો બંધ થઈ જાય ને પછી બહાર બધી દુકાનો છે ને સીધી શેરી અને સામો પછી બીજો ગેટ છે. એ આખી શેરી આમ ફરીને આખી બે દીકરીઓ હવારમાં, માં દીકરીઓ ફજરમાં સવારમાં વારી નાખે આજાન મોર 4 વાગ્યામાં. અમે કીધું આ વારવા વાળું તક નહીં, અમારી ડ્યુટી છે. મીરા દાતારે લગાડી છે, મીરા દાતારે લગાડી. હવે ઈ એક દિવસ એની યારે એવું બનાવ બન્યો કે એને તો બસ સપનું આવ્યું એટલે ઈમાન વાળા બસ સફાઈ કરતા એક દિવસ એવો બનાવ બન્યો કે ઈ 3 દીકરીમાંથી એક દીકરી સવારે દીકરો બની ગઈ અને ઈ ડોશીમાં
દીકરાને લઈને આવતી, એ દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા, એના દીકરા મેં મારી નજરે એની યારે વાત કરે છે, જોયેલી છે, મારા વખતમાં ઈ આવે. એવા ઘણા કિસ્સા, કેમ કે 18 મહિના રહ્યોની મેં જોયા. એક તો એવો રોશનલાલનો કિસ્સો ઈ વાંચેલો છે ત્યાં, પણ છે મ્યુઝિયમમાં લખેલો કે ભાઈને ઘરે દીકરા ન મળે, ઓલાદ ન મળે, માનતાયું કરી કરીને મરી રહ્યા, અને છેલ્લે મીરા દાતારની એને દીકરો થયો, નામ રાખ્યું રોશનલાલ. થોડાક સમય પછી એને બીમારી થઈ, ઈલાજ કરાવીને થાક્યા, આવ્યા અહીંયા મીરા દાતારમાં, લક્ષ્મીપુરામાં વૈદ પાસે ઈલાજ લીધો, ન બચ્યો, ગુજરી ગયો, સવાલીના કબ્રસ્તાનમાં દફન કર્યું. પણ મા બાપ એવા અકીદતમંદ કે રોઈ રોઈને આંખો ભીની, મીરા દાતા તમે દીધો ને લઈ લઈએ, અમને માયનામાં જ ના આવે, અમને અમારો દીકરો દેને દે. હવે ઘરની અંદર એ લોકો મંદિર ટાઈપનું એક નાનું એવું મીરા દાતાનું બનાવ્યું. એ તો અફસોસની વાત છે ભાઈ આજ, કે દુનિયાભરના લેવા આવે આપણે. હું નથી કહેતા કે દુનિયાભરના બાપ પાસે માંગવા આવે ને દીકરો બીજા પાસે ભીખ માંગવા જાય. શરમ આવવી જોઈએ, સમજી જાજો. એ ઘરની અંદર એક નાનું એવું મંદિર જેવું બનાવ્યું ને એની અંદર મીરા દાતાની છબી બેહાડી હતી, અને એમાં દીવાબત્તી કરે, મીન્સ એને ભાષામાં દીવાબત્તી કે લોબાનબત્તી કરે, અને એ રાત્રે સુતા સુતા રોયા રાખે ને મીરા દાતા સામે હોય જોયા રાખે, મીરા દાતા અમારો દીકરો રોયો. હવે એમ કરતા કરતા એક દિવસ એવો બનાવ બન્યો કે રૂમ બંધ છે, અંદરથી અગરબત્તી કરીને સુતા છે, મીરા દાતા નામ જોઈને દીકરો યાદ આવે છે, ફરિયાદ ચાલુ છે, અને પાછળથી કોઈ જવાન ખૂબસૂરત ઉઠાડ્યો, રોશનલાલ નહીં દેવીલાલ, અને એની ઘરવાળીનું નામ શાંતાબાઈ કે એવું કંઈક નામ છે, આનું નામ દેવીલાલ છે. એટલે કે દેવીલાલ જવાન ખૂબસૂરત, કોણ ફરિશ્તા જેવો માણસ, જી કોણ, मैं मीरा दाता जा, तेरा बेटा दिल्ली में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर है, ले आ. હવે આ વિશ્વાસ આવે કે તારો દીકરો જે ગુજરી ગયો એના હાથે દફનાયો, કે તારો દીકરો દિલ્હીમાં પ્લેટફોર્મ નંબર 4 પર આવે. વિશ્વાસ બે નીકળી પડ્યા, વાગ્યા તો પ્લેટફોર્મ નંબર 4 ઉપર ભીડ જામેલી, વચમાં છોકરો ઉભેલો. આ ભાઈએ જઈને છોકરોએ વર્તી ગયો, પપ્પા પાસે વયો ગયો. હવે આણે કીધું, પોલીસ વાળા હતા કે ભાઈ તમારો દીકરો છે એની ખાતરી, ભાઈ મારો દીકરો છે. તો તમે તો આ ટ્રેનમાંથી આવ્યા ને આગલી ટ્રેનમાંથી મળ્યો. હવે સાબિતી તો આણે આખી વાત કરી. હવે એ વાત તો કોઈને માયનામાં ના આવે એ જમાનામાં, એટલે એ લોકો આવ્યા ભેગા કે તો હાલો મીરા દાતા. હવે મીરા દાતા ગેટમાં દાખલ થયા હતા, ગેટમાં તો બધા ઓળખતા હતા, અરે દેખો દાતાર કી કરામત, દેવીલાલ કા બેટા આ ગયા. બધા બોલવા માંડ્યા, ન્યાય બધા પ્રૂફ આપ્યું, કબ્રસ્તાન ગયા, ખોયલું તો કાંઈ ન મળે, કફન. આ કિસ્સો મીરા દાતારમાં બનેલો છે, જાજો જૂનો નથી, 100 વર્ષ નથી થયું. એટલે હું આજ આપણા મુસલમાનો ક્યાં ભાગી રહ્યા છે, તમને શેની કમી છે? દરગાહ, એટલે ખાલી મીરા દાતાની વાત કરું છું, એનો મતલબ એ નથી કે ઈ જગ્યાએ કોઈ મઝાર એસી નહીં હે જહાં ફૈઝ ન મિલતા, પણ આપણી અંદર ઈમાનદારીને ટકવાની ભાવના નથી. આપણે 4 દી એક મઝાર ઉપર માંગીને 5મે દિવસે બીજી દરગાહ બદલી નાખીએ, 4 દી નમાજ પડીને ઈમાન કમજોર કરી નાખીએ. નમાજ વિશે તો એમ સમજી જ લ્યો તમે કે નમાજ આપણું ભલું થાય કે ન થાય, રોજી મળે કે ન મળે, ફરજ છે, પડવી જ પડશે. એ કોઈ લાલચમાં ન પડો, ફરજ એક કરજ છે, અલ્લાહને મોઢું દેખાડવાનું છે, એના માટે પડવાનું છે. કોઈ લાલચમાં ન પડો, અલ્લાહની મોહબ્બત માટે પડો. અને મીરા દાતારમાં એક એવી રીતે આવ્યો ભાઈ, ફકીર હતો, ફકીરાના અંદાજમાં કેટલા જણા રાખીને બેઠો છે, કે આ બધાને ખાલી કરો, હાલો, એવી જીત ગઈ, ખાલી કરો. એ રાષ્ટ્રીયમાં ગયો, રાષ્ટ્રીયમાં સુતો, એને સપનું આવ્યું, રાષ્ટ્રીયમાંથી બહાર નીકળે મીરા દાતા. એના એમ કીધું કે મને ઓળખશ? કે નહીં, તો હું મીરા દાતા. આ શું છે? કે અત્યારની શીશી. કે તું શું કહેતો? કે હું એમ કહેતો હતો કે આ બધાને હું રાખીને બેઠા છું, તમારી તાકાત આવડી મોટી છે, કોઈને 10 વર્ષ, કોઈને 20 વર્ષ, કોઈને 30, ખાલી કરો બધાને. મીરા દાતાએ શું કીધું ખબર છે?
મીરા દાદાએ કીધું કે આ તની શીશી છે ને ખોલીને કે આમ ઢોરી નાખી, ઢોરીને આમ બંધ કરી દીધું કે મને આટલી વાર લાગે આ ખાલી કેમ થયું, એટલી વાર લાગે આ ખાલી કરી નાખો, પણ મારી મરજી. તમને જોજો સબ આવે છે સલામીમાં, મરજી કે યે શફી હે, એ મરજીના માલિક છે. એ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા ને, હવે એની ઉપર કોઈ પાબંદી નથી. એ ચાહે તો કરે, ચાહે તો ન કરે, એની ઉપર હાલે આપણું નહીં. એ શું કામ બેસાડી રાખે છે કે તમે ન્યા ને ન્યા રહ્યો, એટલે ન્યા તો કે બીજી દવાઈ નહીં, એટલે તમે ધીરે ધીરે નમાજની આદત પાડવી પડે. આદાન થાય તો આપણે આજ નહીં પડીએ, કાલ નહીં પડીએ, એકાદી તો પડશું. ન્યા ને ન્યા નમાજની આદત પડે, ન્યા ને ન્યા દરૂદની આદત પડે, આપણી અંદર ધીરે ધીરે સુધારો થાય. પછી એને એમ થાય કે હવે આ વાંધો નથી, બંદો થોડોક નેકીની રાહ પર આવી ગયો, હવે આને દઈ દો, જવા દો. તમે સમજ્યા વાત ને? બાકી ધારે તો પલમાં દઈ દે. એવા ના આવ્યા છે, એવા કેસ આવ્યા કે જે ટ્રેનમાં બેઠા ને ઉતરતા હતા ને એની મોર સપનું આવી ગયું, ઉતરતો નહીં, પાછો વયો જાય. એને ન્યા સુધી નથી આવવા દીધો. અમુક ગેટ સુધી આવ્યા છે મારી નજર સામે, કે ગેટ પાસેથી ફૂલ લઈ અને અમને દીધા કે ભાઈ આ ફૂલ તમે ચડાવી દેજો. ભાઈ અહીંયા બાજુમાં ઉભો છો, અંદર જવા માટે ને તારી બસ વહી જાય છે. તો કે નહીં, મને ઓર્ડર છે કે મેં એમ વિચાર્યું હતું કે નાઈ ધોઈને ફૂલ લઈને જાઉં, પણ મને કીધું કે નાઈ ધોઈને સીધો વયો જાજે, અંદર આવવાની જરૂર નથી, તારું કામ થઈ જશે, એટલે આ ફૂલ તમે દઈ દેજો. વિચાર તો કરો, આ એવા કેસ થયા છે. આ છે મીરા દાદા, આ છે વલીઓની કરામત. પણ એ આપણે એ વલીઓ પાસે આજે મીરા દાદાનું રસે ને એમ છિલ્લો છે, દરગાહ છે, શેનો છિલ્લો છે? મીરા સૈયદ અલીનો. તો એ જે છિલ્લો છે કે ત્યાં તમે જ્યારે જાઓ ને ત્યારે ધારણા અને ભાવના શેની રાખશો? ઈ રાખશો કે હું એક અલ્લાહના વલીની યાદની અંદર આવ્યો છું, એ પરવરદિગાર તું આના વસીલાથી મારું ભલું કરી દે. નમાજ પઢો, દરૂદ પઢો, અસ્તગફાર કરો. કામ જલ્દી કરાવવું છે તો ઇસ્તિગફાર ઓર તોબા. તોબા એટલે શું? ઇસ્તિગફાર એટલે શું? એને તોબા ઇસ્તિગફાર કહે. तौबा એટલે શું? ઇસ્તિગફાર એટલે શું? તોબા ये तौबा नहीं, वो तौबा. तौबा क्या है? तौबा એટલે જેટલા ભણેલા છે એ સમજો કે ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય સ્ટોપ અને ગુજરાતીમાં કહેવાય થોભો. ઊભા રહ્યો, રોકાઈ જાઓ. ઈ જ એનો મીનિંગ થાય. ટ્રાન્સલેશન અરબીનું ઈ જ થાય. તૌબા શેનાથી? તો કે હું શરાબ પીતો તો આજથી સ્ટોપ. હું જુગાર રમતો તો આજથી સ્ટોપ. હું ભાઈઓ અને બહેનો હારે ખરાબ વર્તન રાખતો તો આજથી સ્ટોપ. એટલે એનું નામ તૌબા. એટલે થોભી ગયા. હવે ઇસ્તિગફાર. ઇસ્તિગફાર એટલે હવે મગફિરતની, બક્ષિસની, બચવાની દુઆ કે અલ્લાહ હવે હું રોકાઈ ગયો, આવું નહીં કરું, હવે જેટલું થઈ ગયું ઈ માફ કરી દે. પહેલા તૌબા પછી ઇસ્તિગફાર. તૌબા કરવી નથી, ઇસ્તિગફાર ચાલુ છે. ધંધા ઈ ના ઈ અને માંગવાનું બી ઈ મેળ જ ન પડે. કોઈ રીતે છૂટા ન થાય આપણે અને કોઈ રીતે માંગ પૂરી ન થાય. અલ્લાહ પાસે માંગ પૂરી કરાવવી છે, વલી પાસે માંગ પૂરી કરાવવી છે, તો પહેલેલા જેટલા કારા કામ છે, ખરાબ કામ છે, અહીંયા સ્ટોપ બોર્ડ લગાડો. ઊભા રહી જાઓ. હવે બસ જિંદગી ખાડે પડી, હવે ટાંગા કબર તરફ રવાના થયા. હવે રોકાઈ જાઓ, તોબા કરીને નેકી તરફ જિંદગીને રવાના કરો અને પછી માંગો અલ્લાહ સે કે હવે જેટલું થયું માફ કર. અને એના પછી તમારે જે જોતું હોય એ માંગો સો નહીં ને તોય મળી જશે. પછી માંગવાની જરૂર નથી. આમે દીએ છે, નથી દેતો. શું આપણે નમાજી નથી તો ખાધા વગરના રહે છે? શું જે ચોર લોકો છે એની મહેનત બેકાર જાય છે? નહીં, મળી જાય છે. जुगारी ने बेदी ने तो त्रीजे दी जीती जाए મળે છે ને. एक बात ये यूं देखो तो मजाक है, लेकिन यूं देखो तो अल्लाह देता सबको है कि नहीं देता है? बताएं जरा. अगर पहले का जमाना ये आसुकम कोई नहीं पर अजाब नहीं आवतो है, ये कर्म है सरकार का हम पर, आने वाले अजाब डरते हैं. वरना थाय શું થાય કે પેલા શું થાતું કે રાત્રે માણસ ચોરી કરે ને તેના ઘરના દરવાજા ઉપર ને માથા ઉપર લખવાલેલો હતો ચોર. જે ગુનો કરો એની સજા 80 મિનિટ આવી જાતી. આ તો રસૂલે પાકના સદકામાં પડદા પડ્યા કે હું તમે કહેવાય આપણે જ ખબર છે.
બાકી જો ટીવી જેમ હામું આવે ને તો કોઈ ઘરની બહાર નીકળી એવા નથી, હું કે તમે એવા બધાય આવી ગયા. એને લાજ રાખી છે આપણી, તો હવે આ પડદો ક્યાંક ફાટે નહીં, આ પડદો ક્યાંક ખુલે નહીં, એટલા હાટું થઈ અને વલીનો જે દરબાર છે એની જગ્યાએ જઈ અને જે કરવાની જે સિસ્ટમ, ફરવાનું નથી, કરવાનું છે. મા બહેનોને ખાસ હું હાથ જોડીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પડદાની પાબંદીઓ કરો, ભણવાનું પડવાનું બે રાખો, પણ તમારી હદની અંદર રાખો. ખૂબ પડો, ખૂબ ઘરને સારા સંસ્કાર આપો, દીકરાઓને સારા સંસ્કાર આપો. વલીની અગર મોહબ્બત છે તો વલીઓએ જિંદગીમાં આ શીખાયેલું છે. જવાન દીકરો છે મીરા સૈયદ અલી દાતાર, પણ જંગની અંદર જાવા ટાણે જરાય પાછું વળીને જોયું નથી. એને 16-17 વર્ષની ઉંમર હતી અને એ લડવા માટે વયા ગયા હતા. શાદીની તૈયારી હતી. દાદી અમ્મા પાસે ખત આવ્યો, માં પાસે ખત આવ્યો, બસ રાત્રિમાં કોઈએ કીધું નહીં કે મીરા અને સૈયદ અલીને ખબર ન પડવી જોઈએ, પણ એક રૂબરૂ સૈયદ અલીના હાથમાં ખત આવ્યો ત્યારે કીધું કે હું બેઠો રહું, નહીં મેળ આવે, મારે જવું જોશે. તો ઈ જવાન દીકરાને માએ મોકલો તો માને નહીં પેટ ભર્યું હોય, હે ઈ દાદીને પેટ નહીં ભર્યું હોય કે આજે જેના લગ્નની તૈયારીઓ હાલે છે ને ઈ જઈને ઇસ્લામ માટે થઈને શહીદ થવા જાય છે, કે જ્યાં માણસો ઉપર જુલમ થતો હતો, ઇન્સાનોની કત્લે ગારતગરી થતી હતી. એક રાજા રાક્ષસ જેવો હતો કે જે હિન્દુ મુસ્લિમ હર કોમને નુકસાન દેતો હતો. એના હાટું થઈને લડવા માટે નીકળી પડ્યા અને સર ધડની બાજી લગાડી અને સર કપાઈ ગયા પછી પણ ઈ લડતા રહ્યા ને એને માર્યો. અને આજે પણ દુનિયા એનો કરમ, એની સખાવત જોઈ છે. મેં તો ત્યાં સુધી જોયું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્યાં મીરા દાતાર ગયા છે, મોરિશિયસમાં ક્યાં મીરા દાતાર ગયા છે. મોરિશિયસમાં એક નાનો એવો છોકરો, અવળી ઉંમરનો તો કદાચ છોકરો અહીંયા નહીં હોય, મેં જોયો છે, ઇમરાન નામનો છોકરો, આ છોકરો બેઠો ને એવડો છોકરો હશે. ત્યાં મોરિશિયસની અંદર રમકડાની દુકાન લગાડી હતી અને વરસાદ ચાલુ થયો, વરસાદમાં નાઈને આવ્યો, એમાં એને જીને પકડી લીધો. આવીને બસ મહેંદી હાથમાં રોગો કંકુ જ ઉડાડ્યા કરે, કંકુ જ લગાડ્યા કરે. બોલો, રમકડાની દુકાન હતી, વરસાદમાં નાવા ગયો, એમાં એને જીન પકડાઈ ગયો ત્યાં મોરિશિયસમાં. હવે ત્યાંથી ફોન આવે ખાદીમની બાજુમાં, હા તો હું દુઆ કરું છું. શું थी बापू? ताकि मॉरिशस में अपने एक सवाल ही है, उसका छोकरा इमरान उसको जिन्नात ने कब्जे कर लिया। या अल्लाह, तो मैंने कहा छिला बांध के हो जाएगा। छिला बांधा, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो अच्छा हो गया, भाई मैं आ रहा हूँ। चौथे दिन आने छोकरे को भी मैंने देखा, देखते वहाँ क्या मेरा दादा रचे, यहाँ क्या कोई घोड़े जो छूटते हैं ना यहाँ से, दिखता है कि खाटी में गमावा ने धंधा करे, तो तू इन्हें करोड़ों मांगी ना आवो छो, 10 रुपया देश तो कई ऊंचे नहीं उतरी जाए है। જ્યાં જઈને હું ખાલી અજમેરનું નથી કહેતો, ખાલી મીરા દાતા કોઈ બી દરગાહે જાઓ ને એટલે એનો જે ખાદીમ હોય ને એની છેડતી નહીં કરવાની। ઈ જે કરતો હોય ત્યાં જે સવાલ, તમે તમારું કામ કરો, તમે શું કામ આવ્યા છો? તમે માંગવા આવ્યા છો, તમે દુઆ માંગવા આવ્યા છો, દુઆ માંગો, ફાતિહો પઢો, સદકામાં એની દુઆ માંગો, તમે એના વસીલાથી દુઆ માંગો, તમે એની પાસે માંગો, એની પર ફૂલ ચાદર જે કંઈ કરવું છે એ તમે ત્યાં નમાજ રોજા કરી, કંઈ સદકા ખેરાત કરવા એ કરી અને હાલતા બનો। આંખું મત રાખો, ત્યાં કોણ શું કરે છે જોવાની જરૂર નથી, એને બધી ખબર છે। નકર પંચાયતમાં પડી જાવ ને આપણું માંગવાનું રહી જાય, એ नहीं करवा। मीरा दातार का ऐसे कई दाखले और दलीलें हैं। खैर, बात आई तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। असल चीज ये है कि मज़ारों पर अगर आपने मुसलमानों ने जाओ तो जरूर यकीनी साथे जाओ, पर शरत ई छे कि नमाजों न मूकवी। तमे नमाजों मूकी दो, तमे पर्दा मूकी दो, तमे अयाशी अगर करो, आपणे बधा મળીને अगर आवा काम खराब काम करीए અને પછી મજારે જાય તો એ મજાર વાળો દુઆ નથી, લાનત દી આપણી દે ને। આપણે સારા કામ કરવાની જરૂર છે ને પછી અલ્લાહના વલી પાસે જવાની જરૂર છે, એના જીવન ચરિત્રને સમજવાની સાંભળવાની જરૂર છે। બેશક અલ્લાહના વલીઓની કરામત બરહક છે, બેશક અલ્લાહના તમામ વલી જિંદા છે, હયાત છે, ઇનકાર નહીં કે હયાત નથી, કેમ કે હયાત ન હોય। ખાલી હયાતી પર એક બે વાત કરી દઉં તમને, ખાલી એના પછી આપણે સલામ પડી લેશું। હયાત એટલે કે જીવતા। મને તમે એ કહો, આપણે કબ્રસ્તાનમાં જાય એટલે નથી કે અસ્સલામુ અલૈકુમ કહે કે પછી જેટલા જીવંત છે બેઠા છે એને સલામ કરી, અને જે સૂઈ ગયા હોય એને ન કરી।
कारण रसूल पाक हदीस में कीधु कि जो सोए हुए को सलाम न करो, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। એટલે વાજિબ મોટો, સુન્નત નાનું। વાજિબ સમજો છો ને કે વિતરની રકાત વાજિબ છે, ઈ છોડો તો ગુનાહ થાય, ઈદની નમાઝ વાજિબ છે, છોડો તો ગુનાહ થાય, એતેકાફ વાજિબ છે, ઓલો 10 દિવસનો છોડો તો ગુનાહ, એ તો સુન્નતે મોકેદા છે। એવી રીતે તરાવી સુન્નતે મોકેદા છે, પણ ઘણી ચીજો વાજિબ છે, સદકા ફિત્ર વાજિબ છે, છોડો તો ગુનાહ થાય, હે ને? તો જેટલી ચીજ વાજિબ છે ઈ છૂટી જાય તો પાછી ગમે ત્યારે જીવનમાં કરવી પડે। એવી રીતે જેમ કે તમને અસ્સલામુ અલૈકુમ કીધું, મેં જવાબ ન દીધો, હવે મારે ઈ જવાબ બાકી છે, ગમે ત્યારે દેવો પડશે, નહીં દઉં તો માં પૂછપરછ થશે। તમે સમજી ગયા વાત ને? સલામ કરના સુન્નત, જવાબ દેના વાજિબ। તો સુતેલો માણસ છે એને તમે સલામ કરો તો જવાબ તો આવવાનો નથી, એટલે રસૂલે પાકે ના પાડે કે સુતા હોય એને સલામ નહીં કરવાના, જવાબ નહીં આવે। ઠીક આકા નહીં કરીએ, વાંધો નહીં। પછી આકા કે પણ કબ્રસ્તાનમાં કરજો, આકા બોલા હુતા છે એને નહીં ના મરેલા કરવા, સુતાલા તો દે જ નહીં જવાબ, હે ને? પણ મરેલો તો હાવ નો દે, એને કે नहीं, वो जिंदा है, वो जवाब देता है, तुम नहीं सुनते। आप समझ रहे हो बात? अगर आका कोई खोटा हुक्म तो न दिए ना, जीवतो હોય તો એક, ચલો इस दलील को अलग रखो, મૈરા પછી સજા મળે કે ન મળે ગુનાહની? મળે, કુરાનમાં જ છે। અને અઝાબ થાય તો રાડું પાડે, મરેલા પછી રાડું પાડે? જીવતો હોય તો જ રાડું પાડે। એટલે જીવતું હોવું તો પાકું જ છે, ચાહે ગુનેગાર છે, ચાહે નેક છે, ચાહે વલી છે, ચાહે નબી છે, ઈ જીવતો છે, ઈ વાત તો બાકી જ છે। હવે વાત એની કે ઈ આપણી મદદ કરી શકે કે નહીં, વાત એટલી હા કરે। કેવી રીતે કરે? જે નેક હોય ને ઈ દુઆથી કરે, કે તમે એને કયો હમણાં વાસા મારી મદદ કરો ને, બોલો ને હું કામ હું દુઆ કરું, ચલો अल्लाह पाक मौलाना नु आ काम कर, आ मत ये मत। और कुछ ऐसे भी हैं जो हद दर्जा अल्लाह की राह में शहीद हो गए। इमाम हुसैन नो वाक्य તમને કરબલા ની અંદર ખબર છે ને કે ઓલી કસ્તી ફસાણી થી એને બચાવવા ગયા, હે? એવા શહીદો ઘણા થઈ ગયા છે કે જે ઝાહિરી અલ્લાહ ના જિસ્મને તાકાત આપે છે અને ઈ આવે છે અને મદદ કરી જાય છે। ઈ પણ મને બની ખાસાને ખુદામાં કો બધાની વાત નથી કરતો, પણ અસલ ઈ કે તમે એમ સમજતા હો કે આપણે નમાજ ન પઢીએ, દાઢી ન રાખીએ, રોજા ન રાખીએ, આપણા ઘરની અંદર જેમ ફાવે એમ આપણે ઇસ્લામ ખિલાફ વર્તન રાખીએ અને પછી આપણે દરગાહે જાય અને અલ્લાહ આપણું ભલું કરે, કબરમાં બચાવી લે, તો એવા વેમ રાખવાના નહીં। ઈ વેમમાંથી નીકળી જાય तो अल्लाह नो वली न बचावे। कारण घोषपा केम कहे छे के जो बेनमाजी है उसे मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, बेनमाजी की थाली में न खाया जाए घोषपा। तो एक बात घोषपा की मानवानी, बीजी नहीं मानवी तो बधी मानवी हो भाई। એટલા માટે દુઆ કરીએ આપણે કે પરવરદિગાર આપણે અલ્લાહના વલીઓની સાચી મોહબ્બત અદા કરે અને અલ્લાહ પાક આપણે હકીકતમાં જેવા કે મુસલમાન હોવા જોઈએ, અલ્લાહ પાક આપણે એવા ઇસ્લામ વાળા, એવા ઈમાન વાળા મુસલમાન બનાવી દે અને મરતા પહેલા આપણે સાચી તોબા નસીબ થઈ જાય અને અલ્લાહ તાલા આપણે બધાને મળીને દીનનું કામ કરવાની, મીરા સૈયદ અલી દાતારના બતાવેલા રસ્તા ઉપર હાલવાની તૌફીક અતા ફરમાય। વાખુર દવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અસ્સલામુ અલૈકુમ।